قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يسرني أن ألتقي بكم في هذا المسجد المبارك وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الليلة سوف نشرح حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ سأله بهذا السؤال: أي الناس أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. فسأله مرة ثانية وقال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الأعمال إلى الله تعالى سرور يدخله على مسلم، أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. حديث حسن أخرج الإمام الطبراني رحمه الله. وصية عظيمة معاشر المسلمين نعيش معها في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. السائل يسأل: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله؟ من أحب الناس إلى الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يعني كلما ازداد العبد، كلما ازداد نفع العبد لإخوانه في الله، كلما ازدادت محبة الله له. وكلما نقص نفع العبد لإخوانه ولجميع الناس، كلما نقصت محبة الله له. والنفع في الوصية لا يقتصر على النفع المادي، بل إنما يمتد إلى النفع بالعلم وبالجاه وبالنصيحة وبجميع ما تمتلك. فمن أعطاه الله علما نافعا فنفع إخوانه بعلمه ابتغاء مرضات الله، هذا هو الشرط، الإخلاص، ابتغاء مرضات الله، أحبه الله. وإذا أحبك الله لا يعذبك أبدا في النار. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يلقي الله حبيبه في النار. إذا أحبك الله لا يعذبك أبدا في النار. والله لا يلقي الله حبيبه في النار. Chers musulmans, tout d'abord, je suis content d'être parmi vous pour la première fois dans cette mosquée bénie, pour qu'ensemble nous puissions nous rappeler de certains hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et qui, notamment ces hadiths, le hadith en question, qui montrent les grandes valeurs et les grands principes de l'islam. Dans ce hadith dont il est question, Abdullah ibn Omar, anhuma, donc le fils de Omar ibn Khattab, nous dit: un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser deux questions. Donc écoutez les questions, et vous verrez la différence entre les questions des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nos questions à nous aujourd'hui quand on a un savant qui vient. Un savant, c'est pas moi, quand tu as des ulama qui viennent, regardez les questions des gens, regardez les questions de cet homme-là. Cet homme, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la personne qu'Allah aime le plus. Allahu Akbar, quelle belle question. Quelle est la personne qu'Allah il aime le plus? Et ensuite il lui demande
quels sont les actes les plus aimés d'Allah? Parce qu'il y a un lien entre les deux questions. Si tu veux faire partie de la personne la plus aimée d'Allah, il faut accomplir les œuvres les plus aimées d'Allah. Donc il lui dit, Ya Rasulallah, quelle est la personne la plus aimée d'Allah et quels sont les actes les plus aimés d'Allah? Et le prophète nous répond par ce hadith qu'on devrait apprendre et qu'on devrait transmettre, qu'on devrait écrire sur des affiches, qu'on devrait faire connaître aux non-musulmans pour qu'ils connaissent la grandeur de l'islam. Le prophète il nous dit quelle est la meilleure personne? La personne la plus aimée auprès d'Allah, il nous dit alayhi salatu wassalam, c'est la personne qui est la plus utile aux autres. La personne la plus bénéfique pour les autres, la plus utile aux gens. Il a dit nas. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam, Allah, il dit nas, ça veut dire c'est l'ensemble de l'humanité. Al-nas bima'na al-muslim ou al-kafir. Quand Allah Azza wa Jal dans le Coran, ou le prophète nous dit dans un hadith, les gens, ça veut dire c'est tous les gens. C'est le musulman et le non-musulman. Donc quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah? La personne qui est la plus utile aux gens, que ces personnes-là soient musulmanes ou non. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam répond à la seconde question. Quelles sont les œuvres les plus aimées d'Allah? C'est de rendre heureux un musulman en premier lieu, mais également une personne de manière générale. C'est de rendre heureux un musulman, ou de le soulager d'une angoisse, ou de lui rembourser une dette, ou d'écarter de lui la faim. Et certainement le fait de marcher, d'accompagner mon frère pour un besoin, pour accomplir un besoin, mais préférable à faire une retraite spirituelle pendant un mois dans cette mosquée. Il part de la mosquée de Médine. Celui qui maîtrise sa colère, Allah lui cachera ses défauts. Et celui qui maîtrise sa colère alors qu'il pourrait l'exprimer, Allah remplira son cœur d'espoir le jour dernier. Et celui qui accompagne son frère jusqu'à ce qu'il comble son besoin, Allah le raffermira le jour où les pieds trébucheront. Certes, le mauvais comportement pervertit l'œuvre, comme le vinaigre altère le miel. Vous voyez que c'est une longue recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. On n'aura pas le temps de tout expliquer, mais on va commencer par expliquer les choses peut-être les plus importantes. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam répond à deux questions. La première question, c'est quoi? On va voir si vous suivez. Les jeunes au fond, vous allez à l'école, vous avez l'esprit frais normalement. C'est quoi la première question? Il est gentil, il répond à votre place. Hein. Quelle est les personnes qu'Allah aime le plus? Ah voilà, quelle est la personne qu'Allah Azza wa Jalla aime le plus? Et le prophète de dire, c'est les gens, la personne qui est la plus utile aux gens. Donc attends, vous suivez, si vous ne suivez pas, vous posez des questions, c'est comme à l'école. Non mais c'est important de retenir. La personne qui est la plus utile aux gens. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire être utile aux gens? Est-ce que le prophète il a hal haddada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma ma'na an-naf' fi al-wasiyya anfa'u an-nas. هل حدد النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى النفع هنا في الحديث؟ ما حدد. يعني بمعنى أن هذا النفع عام. Le prophète dans le hadith, il n'a pas précisé comment on va être utile aux gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la manière, le moyen plutôt, quel que soit le moyen par lequel tu vas être utile aux gens, tant que ça reste un moyen qui est bien sûr licite, hein, quel que soit le domaine, voilà, pour être plus précis, dans lequel tu vas être utile aux gens, ça fait partie du hadith. On peut être utile aux gens par plein de manières. On peut être utile par de l'argent. Comment est-ce qu'on va être utile par de l'argent? Quand on va donner à un pauvre, quand on va donner pour une œuvre charitable. On peut être utile aussi par un conseil. Celui qui voit quelqu'un et qui va lui donner un conseil. Si vous voyez un ami à vous, un jeune, qui est en train de mal tourner, en train de faire des bêtises, et tu le conseilles, là tu lui es utile, tu lui es même très utile. En faisant ça, tu te rapproches de cette personne qu'Allah il aime, parce que tu es utile aux autres. Aussi quand un père il va éduquer son fils ou un ancien, il va donner un conseil à un jeune parce qu'il a l'expérience de la vie. Là il est utile, pourquoi? Parce que le jeune, il va lui falloir encore 20 ou 30 années peut-être pour comprendre certaines choses. Cette personne qui a l'expérience de la vie, qui va lui donner un conseil, il va lui faire gagner un temps précieux. On peut être utile aussi par sa réputation. Si j'utilise ma réputation pour te trouver un travail, ou pour t'aider à te marier, si j'intercède en ta faveur en disant moi, cette personne-là je la connais, prenez-la dans votre entreprise, c'est une personne sérieuse. Là, je profite de ma réputation parce que je suis connu, etc. pour te permettre, te faciliter un travail, te faciliter un mariage, etc. Et il y a énormément de façons d'être utile aux gens. Et plus tu es utile, plus Allah il t'aime. Et moins tu es utile aux autres, moins Allah Azza wa Jalla va t'aimer. Ça nous montre quelque chose d'important dans l'islam, qui est l'importance de partager, l'importance de vouloir le bien pour les gens, l'importance de faire le bien. Et quand on parle de ça aujourd'hui,
Il y a quelque chose, quand on dit d'être utile aux gens, et vous êtes dans cette situation, vous les gens de cette ville-là, et dans beaucoup de villes en France, il y a une chose qui nous paraît évidente, qui saute aux yeux. Comment est-ce que je pourrais être utile aux gens de manière générale, et en particulier à la communauté musulmane? À votre avis? En particulier, je dis vous dans votre ville, vous n'avez pas un projet en ce moment? Plus qu'aider même. Participer financièrement, matériellement, spirituellement, par des doigts, participer de tous les moyens possibles. Ça, vous n'allez pas être utile aux gens. Allah Azza wa Jal, comment est-ce qu'il parle des mosquées dans le Coran? Qu'est-ce qu'il nous dit à propos des mosquées? ماذا يقول الله عز وجل في القرآن حول المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدو والآصال. Allah, quand il parle des mosquées, il dit dans des maisons dans lesquelles Allah Azza wa Jal a permis que ces maisons soient élevées, où on va le glorifier et où on va l'invoquer le matin et l'après-midi. Allah Azza wa Jal, il a appelé ces mosquées, il l'a appelé ces maisons. C'est la maison d'Allah, hein, pour nous montrer sa valeur. Le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit concernant la construction des mosquées? Il ne nous dit pas man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu baytan fil jannah. Celui qui construit cette mosquée toujours pour le visage d'Allah, c'est-à-dire qu'il est sincère. C'est pas pour qu'on dise Foulen il est gentil, Foulen il a donné 100 000 €, ou c'est pas pour qu'on mette sur la mosquée son nom. La mosquée Farid Mouni, non, si c'est fait pour ça, il n'y a pas de récompense. C'est fait pour le visage d'Allah. Tu veux plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait ça, le prophète il nous dit, Allah il lui construira une maison au paradis. Réfléchissons, pourquoi est-ce que la mosquée elle a autant de valeur? Pourquoi est-ce que vous connaissez un autre endroit, quand vous partez de chez vous, vous vous rendez vers la mosquée, vous avez des hasanat, comme le prophète nous informe dans un hadith, Kul khutwa, Allah azza wa jalla yarfa'a laka daraja, wa yamsih laka, wa yani yaghfiru laka sayyi'ah. Chaque pas que tu fais quand tu vas à la mosquée, Allah il t'élève d'un degré et il t'efface un péché. Est-ce qu'il y a un autre endroit sur terre, quand je me rends vers cet endroit-là, est-ce que quand je vais à Continent, à Carrefour, est-ce que quand je vais à Auchan, est-ce que quand je vais au McDonald's ou au grec, est-ce que chaque pas que je fais, Allah il m'élève d'un degré et il m'efface une faute? Oui ou non? Non? Bien sûr, il n'y a que la mosquée. Là, si vous me dites oui, dites-moi c'est quel McDonald's que j'y aille. Hein? Parce que j'étais pas au courant. Est-ce que vous connaissez un autre endroit, comme là en ce moment? Vous avez fait Salat al-Maghrib, vous allez rester, Inch'Allah, jusqu'au Isha, vous avez les ablutions, vous êtes resté pour attendre l'autre prière, Allah il vous compte comme si vous étiez en train de faire la prière. Vous connaissez un autre endroit comme ça? Est-ce que lorsque je vais à la sécurité sociale et que j'attends une demi-heure pour qu'on me prenne, est-ce que pendant ce temps-là, je suis considéré comme en état de prière? Est-ce que vous connaissez un autre endroit où lorsque vous êtes comme là en ce moment, les anges ils font des du'as pour vous, ils disent Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamhu? Est-ce que quand je vais à la CAF et je fais la queue, les anges disent Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamhu? Non, il n'y a que à la mosquée qu'on trouve tout ça. Et j'ai envie de vous dire même, quand vous participez à un projet de mosquée, c'est pas simplement par l'argent, c'est plus que ça. L'argent c'est bien, c'est pas suffisant, c'est plus que ça. C'est s'investir, faire de sa vie un de ses objectifs. Quand vous participez à un projet comme ça, vous êtes utile pour les gens qui sont vivants et même pour ceux qui ne sont pas encore nés. Parce que ceux qui ne sont pas encore nés, quand ils vont naître et quand ils vont grandir, ils vont trouver déjà des structures en place. Ils vont déjà trouver une mosquée. Et ils vont venir pratiquer. Peut-être vous serez déjà mort. Vous serez dans votre tombe. Et Allah Azza wa Jalla, il va vous compter les hasanat. Il va vous élever en degrés. Et nous qui sommes, moi en particulier, et les jeunes qui sont nés en France comme nous, on est témoins de cela. Moi j'ai la mosquée dans ma ville, la ville où j'habite à Longjumeau, elle a été construite en 1991. J'avais 12 ans. Avant, Wallah mes frères, j'ai pas de souvenir de Ramadan, de Tarawih, de l'Eid. Il n'y a pas de souvenir là. Avant, dans les années 80, et ceux qui ont 35 comme moi à peu près, qui sont nés en France dans les années 70-80, si vous vous souvenez, il n'y avait pas beaucoup de mosquées. La mosquée d'Evry, qui est la grande mosquée du secteur, elle a été créée en 1984. Avant, les gens, ils allaient où? Ils allaient à la mosquée du 5e. Les plus anciens, ils peuvent témoigner. La seule mosquée, c'est la mosquée de Paris. Cette mosquée-là, elle a été la cause de notre guidée. Moi, aujourd'hui, je suis là, je suis en train de vous parler.
s'il n'y avait pas eu cette mosquée, Allah Azza wa Jalla a voulu que cette mosquée, ce soit la cause qui me ramène à l'islam, qui me fasse connaître ma religion, qui me permette de progresser dans la religion et aujourd'hui de faire des doros, de faire l'imam, de faire le khutbah. S'il n'y avait pas eu cette mosquée, s'il n'y avait pas eu ces gens, s'ils n'avaient pas fait cet effort-là, ces gens qui parfois on peut les regarder, en regardant les anciens, nous les jeunes, on a été à l'école, on a des diplômes, on a l'impression que les anciens, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Les frères, Wallah, ils ont fait un effort, Wallah, ils ont fait un effort que nous, on n'est pas encore capable de faire. Et ils ont fait un effort extraordinaire de se réunir et de penser à faire une mosquée. Et aujourd'hui, il y a combien de jeunes dans beaucoup de villes d'Île-de-France qui reviennent à l'islam par la cause de ces anciens qui ont eu le souci de faire une mosquée. Et aujourd'hui, moi là, je suis en train de vous parler, certains dans ma ville, ils sont morts, qu'Allah il leur pardonne, il leur fasse miséricorde. Ces gens-là, ils ont des hasanats. Moi, je viens de chez moi vous faire un dars, ces gens-là, ils ont des hasanats. Parce qu'ils ont été la cause de notre guidée. Donc si vous investissez dans un tel projet, Wallah, c'est pour vous-même que vous vous investissez. Et vous vous investissez dans un projet qui donne des hasanats, même après votre mort. Même quand lorsque vous serez dans votre tombe, vos hasanats, elles continueront d'augmenter. Parce que construire des mosquées, ça fait partie des sadaqas jariyah. Ça fait partie des aumônes qui sont continues. Des aumônes dont la récompense perdure, même après la mort de la personne. Donc, Wallahi, mes frères, c'est une chance que vous avez, parce que notre objectif à nous, c'est pas de citer des hadiths et de sortir, de rentrer chez nous et de faire aucun lien entre les hadiths et notre vie quotidienne. Non, l'objectif, c'est de lire les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, de lire les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et de les mettre en lien avec notre vie de tous les jours. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que la personne la plus aimée d'Allah, c'est la personne qui est la plus utile aux autres. Et bien il y a énormément de moyens d'être utile et de participer à un projet de mosquée. Et c'est dans votre intérêt à vous, c'est dans l'intérêt de personne, dans votre intérêt à vous personnel, en donnant de l'argent, en faisant des doua, en participant. Vous avez une compétence particulière, partagez-la. Quelqu'un il est fort dans le bâtiment, la construction, qui participe. Un autre il est capable d'enseigner l'arabe, qu'il l'enseigne. Une sœur elle est capable de faire. Et chaque personne trouve sa place. Parce que chaque personne, Allah Azza wa Jalla lui a donné quelque chose. Il lui a donné une qualité. Chaque personne, Allah Azza wa Jalla lui a donné un savoir-faire. Chaque personne, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné une particularité. Et il faut l'exploiter. Il faut exploiter ce qu'Allah t'a donné. Même si tu fais que juste des cours d'arabe, alhamdulillah, tu as fait un grand khair. Et moi je pense aux anciens qui nous ont appris l'arabe, jazakumullah khair. Ils ont été la cause pour qu'on apprenne. Celui qui est capable, ne serait-ce même que de faire le nettoyage, c'est un grand khair. Vous ne savez pas qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, une femme, elle est morte, elle est décédée, les sahaba, ils n'ont rien dit au prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, il s'est interrogé, il a dit, elle est où cette femme-là, je ne la vois plus. Ils lui ont dit, elle est morte, on n'a pas voulu te déranger. Et il dit, comment ça, vous ne me l'avez pas dit? Il est parti sur sa tombe et il a fait la prière sur elle. Et il a invoqué pour cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle faisait à la mosquée? Elle faisait le ménage. Billah alaykoum. Est-ce qu'on ne peut pas faire le ménage, nous? C'est trop compliqué de faire le ménage. La moindre chose que tu vas faire, tu vas en bénéficier. Un homme à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait des lampes en huile pour illuminer la mosquée. Le prophète, il lui a fait un dua. Il lui a dit, tu as illuminé notre mosquée, qu'Allah t'illumine, qu'Allah te mette la lumière. Allahu Akbar, regardez des actes très simples. Hein? La personne qui va s'embêter à écrire ici pour vous donner des informations, et pour ça il y a du hajj. Partout il y a des récompenses, mes frères. Donc c'est Wallah, c'est une occasion à ne pas manquer. Participer par tous les moyens. Et bien sûr aussi par le financier et surtout par les doua. Par les doua et par les encouragements. Même si je ne peux pas participer autant qu'un frère, parce qu'Allah ne m'a pas donné autant de temps, autant de savoir, au moins je l'encourage. Quand je les vois, tabarakallah alaykum, jazakumullah khair, qu'Allah vous récompense. On les motive, on les récompense, on les félicite pour les motiver encore. Parce que souvent ceux qui portent des projets, ils portent des projets seuls sur leur dos. Et ils sont fatigués. Et ils ne trouvent pas beaucoup de soutien. Et parfois ils en ont assez. Donc il faut les encourager pour, Inch'Allah, faire partie de cette catégorie de personnes. As-sa'ilu yas'al, ya Rasulallah, عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله فقال فيقول عليه الصلاة والسلام سرور تدخله على مسلم فإدخال السرور على قلوب المسلمين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وكذلك إدخال الحزن على قلوب المسلمين من أبغض الأعمال إلى الله تبارك وتعالى والسرور يختلف من إنسان إلى آخر ومن وقت إلى آخر فهناك من الناس إذا ابتسمت على وجهه أدخلت السرور على قلبي ومن الناس إذا زرته في بيته أدخلت السرور على قلبي وهناك من الناس أيضا إذا قدمت له هدية أدخلت السرور على قلبي على كل حال إدخال السرور الأمر واسع
فعلى الإنسان أن يجتهد في إدخال السرور على قلوب المسلمين ولو بكلمة طيبة ولو بابتسام ابتسام على وجه أخيك صدقة بابتسام هذا سهل بسيط كلنا نستطيع أن نبتسم على وجوه إخواننا هذا سهل وبذلك تبتغي إدخال السرور على قلوب المسلمين لأنك تعلم أن هذا العمل من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هي أحب الأعمال إلى الله فقال أن تكشف عن مؤمن كربا والكربة هي الشدة تنزل بالعبد تورثه الغم والهم والكرب والله عز وجل وعد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إن من وعده وقال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الحديث صحيح رواه الإمام مسلم وكرب الدنيا يا عباد الله بالنسبة لكرب يوم القيامة لا شيء فالكرب يوم القيامة شديدة والأمر عظيم يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد كرب يوم القيامة أشد من كرب الدنيا. Le prophète alayhi salatu wassalam, la deuxième question qu'on lui pose c'est quelles sont les œuvres les plus aimées d'Allah. On a vu la meilleure personne, celle qui est la plus utile aux gens. Donc le croyant il doit développer en lui cette envie de faire le bien, d'être bénéfique aux gens. Et on a insisté sur la construction de la mosquée, etc. Mais dans tous les domaines, tenir la porte à une voisine, tous les moyens sont bons pour être utiles aux gens. Et le musulman il doit développer cette envie d'aider les autres. Parce que l'islam, ce n'est pas une religion individualiste. Ce n'est pas une religion qui se vit seule. C'est une religion de partage. C'est une religion d'échange. Allah il nous demande même d'aller vers les autres peuples, de discuter avec eux, de discuter avec les juifs, de discuter avec les chrétiens. Allah il nous demande d'aller vers les autres. Parce que le musulman, il va vers les autres. Il est ouvert d'esprit. C'est quelqu'un qui discute. C'est quelqu'un qui a envie de faire le khair. Quelle que soit la personne en face de lui, s'il peut faire le bien, il le fait. Comme le prophète était. Dès qu'il avait la possibilité de faire le bien, il le faisait. Pourquoi est-ce que les gens l'appelaient As-Sadiqul Amin, le digne de confiance? Parce qu'il savait que c'était quelqu'un de bon avec toutes les personnes, musulmanes ou non musulmanes. Deuxième question, l'homme demande au prophète quelles sont les œuvres les plus aimées d'Allah? Et le prophète répond, c'est de rendre joyeux un musulman. De rendre joyeux un musulman. Ça fait partie des œuvres les plus aimées d'Allah. Encore une fois, le prophète ne nous donne pas de précision sur comment rendre joyeux un musulman. Ce qui veut dire que, quelle que soit la façon dont tu vas rendre un musulman joyeux, Inch'Allah, ça fait partie des œuvres les plus aimées d'Allah. Et il y a plein de façons de rendre un musulman joyeux. Certaines personnes, si simplement tu lui fais un petit cadeau quand tu reviens de voyage, tu vas le rendre heureux. Une autre personne, si tu le visites lorsqu'il ne vient pas à la mosquée, il est malade, tu le visites chez lui, tu vas le rendre heureux. Parfois, mes frères, un simple sourire, wallah, un simple sourire, et un simple salam alaikum avec un visage souriant, wallah, par cela, vous rendez votre frère heureux. Et il dit, mashallah, ce frère-là, il est gentil. Et nous tous, ça nous arrive. Quand on voit quelqu'un qui est souriant, on a envie de l'aimer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et quand on voit quelqu'un qui est méchant, on dit, qu'est-ce qu'il a celui-là? Tu me regardes bizarrement. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? On n'aime pas que quelqu'un nous regarde méchamment, on le regarde bizarrement. On préfère quelqu'un qui nous sourit, quelqu'un qui nous dit une belle parole. Et rendre joyeux, ça, une personne, ça diffère d'un endroit à un autre. Par exemple, dans nos pays au Maghreb, si tu vas visiter quelqu'un, si tu lui ramènes du sucre, tu lui ramènes de l'huile, il est content. Si tu vas visiter quelqu'un, tu lui ramènes un peu de sucre, hein, 1 kilo de sucre et tu lui ramènes 1 litre d'huile, il va être content. En France, si je veux voir un jeune, et je te ramène 1 kilo de sucre et de l'huile, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Il veut que je lui fasse des crêpes, hein? Ça ne va pas l'intéresser. Par contre, si je te paye un grec, si je vous paye un grec, les jeunes du fond, vous êtes contents. Et après, il nous paye un grec, machallah, il nous met bien.
hein, avec une boisson en plus et un tiramisu en plus. Hein. C'est pas dans la formule, je rajoute. Hein, la personne, elle est contente. Donc il y a plein de façons. Ce qui est important, c'est quoi? C'est de se dire, comment je vais faire pour rendre mon frère joyeux? Wallahi, des fois, avec un simple petit geste, wallahi, les gens ils vont vous apprécier pour cela. Tu reviens de voyage, tu leur ramènes un petit parfum, ça coûte quoi? Ça coûte même pas 2 €, mais le simple fait que tu aies pensé à lui, tu vas le rendre heureux. Donc rendre joyeux les gens, ça fait partie des œuvres les plus aimées d'Allah. Et au contraire, rendre triste un musulman, ça fait partie des œuvres qu'Allah déteste le plus. De rendre triste nos frères, hein, en lui parlant mal, en parlant derrière son dos, en le rabaissant, hein, en ne lui donnant pas de la considération, en lui manquant de respect. Hein. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont rendre la personne triste, la personne malheureuse. En faisant cela, wallahi mes frères, Allah Azza wa Jalla, il n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait quand on rend les gens malheureux. Allah, il veut, subhanahu wa ta'ala, qu'on rende les gens heureux. Hein. Le prophète, il nous dit, Bashiru wa la tunaffiru. Hein? Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Hein? Yassiru wa la tu'assiru. Facilitez, ne rendez pas les choses difficiles. Regardez la souplesse, la miséricorde du prophète. Rendez les choses simples, ne rendez pas les choses compliquées. Attirez les gens, ne les repoussez pas. Ne les repoussez pas. Et nous, parfois, on fait tout le contraire. Nous, on doit attirer les gens par nos attitudes et par nos comportements. On repousse les gens. Les gens, quand ils nous voient, comme ils disent, ah, moi je ne vais pas aller à la mosquée. Ah, les gens de la mosquée, ils sont comme ça. C'est vrai que parfois, la personne, il y a des gens, ils cherchent des excuses. Parce qu'ils ne sont pas peut-être sérieux dans leur pratique, ils cherchent des excuses. Mais parfois, nous aussi, on a une mauvaise attitude. Combien de fois ça arrive, la personne, pour la première fois de sa vie, elle rentre à la mosquée, la personne ne sait pas qu'il faut retirer ses chaussures. Il a le malheur de rentrer 1 mètre dans la moquette, il se prend des tacles de tous les côtés. Tout le monde, tout le monde crie. Jusqu'après, la personne, wow, elle est terrorisée, elle a peur, elle ne veut plus revenir à la mosquée. Et une fois, on a assisté à un jeune converti, qui ne comprend pas l'arabe. Il rentre à la mosquée, dans certaines mosquées, vous savez, on demande de retirer les chaussettes. Et il rentre, et une personne lui dit « Hey, trasher, trasher, trasher !» En arabe, d'un ton, même le mot en dialecte marocain, trasher, c'est agressif, ça gratte, trasher. Hein, ça arrache tout ce qu'il y a dans la gorge. Et il lui dit « Retire tes chaussettes, en arabe. Il ne comprend pas l'arabe. Il a flippé, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Et c'est à cause de ça, parfois, la personne ne va plus jamais mettre les pieds à la mosquée. Donc nous, on doit faire quoi? On doit rendre les gens joyeux, on doit rendre les gens, les accueillir. Si quelqu'un garde ses chaussures dans la mosquée, mes frères, c'est parce qu'il ne sait pas qu'il faut les enlever. S'il ne sait pas qu'il faut les enlever, il faut lui enseigner. Si on lui enseigne et il continue, là c'est autre chose. Mais s'il ne sait pas, il faut lui enseigner. Innama shifa'ul ghib as-su'al. Innama al-ilm bit-ta'allum, kama qala alayhi salatu wassalam. La science vient en apprenant. Si la personne ne sait pas, il faut lui enseigner. Deuxième réponse du prophète alayhi salatu wassalam, quelles sont les œuvres les plus aimées d'Allah? C'est de soulager le musulman d'une angoisse. Soulager le musulman d'une angoisse. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith, il nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui soulage l'angoisse d'un musulman parmi les angoisses de la vie d'ici-bas, Allah le soulagera d'une angoisse parmi les angoisses du jour de la résurrection. Écoutez bien ce hadith. Celui qui soulage un musulman d'une angoisse de la vie d'ici-bas. Alors vous allez m'expliquer à votre avis, qu'est-ce que c'est qu'une angoisse dans la vie d'ici-bas? Donnez-moi des exemples. Quand est-ce que le serviteur peut être angoissé dans la vie d'ici-bas? Donnez-moi à cause de quel problème? Quel problème qu'il peut rencontrer est susceptible de lui causer de l'angoisse, la tristesse, la maladie? Quelqu'un qui est malade, ça peut le rendre triste, ça peut le rendre malheureux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Problème financier. Problème de chômage. Problème de chômage. Quelqu'un qui ne trouve pas de travail, il va être peiné, il va pas être bien moralement, il va dire je galère, j'ai du mal à travailler. Et les problèmes, atallah al-mashakil fi dunya. Il y en a beaucoup, on pourrait en citer. Ça fait partie de la vie d'ici-bas. Allah Azza wa Jalla nous a créé dans cette vie d'ici-bas avec des épreuves pour voir quels sont les gens qui patientent, quels sont ceux qui se purifient ou pas. Donc les problèmes, ils sont nombreux. Si toi, tu soulages ton frère, tu soulages la personne de cette angoisse. Quelqu'un qui ne trouve pas de travail, toi, si tu peux, tu essaies de lui trouver un travail. Au moins, tu essaies de l'aider à obtenir un travail. Peut-être qu'il ne sait pas chercher, peut-être qu'il a besoin que tu lui apprennes à faire un CV, peut-être qu'il a besoin tout simplement que tu lui indiques certaines pistes ou des gens à aller voir, etc. Le muhim, tu es sensible à son problème. Tu sais qu'il a un problème, tu te soucies de lui. Il y a aussi beaucoup de jeunes, ils veulent se marier, ils ont du mal à se marier. Ils ont des difficultés à se marier.
ne dit pas moi je suis marié, ça y est, c'est pas mon problème. Non, si je peux l'aider, je l'aide à se marier aussi. Parce que qu'est-ce qu'on veut nous? On veut que nos enfants et nos frères, ils se marient, ou on veut qu'ils soient fil ahwal dans les problèmes, fil zina, wal iyadu billah. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, pour nos fils et nos filles? On préfère qu'ils se marient, ou on préfère qu'ils fassent n'importe quoi, qu'ils aillent en boîte de nuit. Donc on doit être peiné par les problèmes de notre communauté. Et à chaque fois que tu pourras soulager un frère, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te soulagera d'une angoisse le jour dernier. Et dites-vous que les angoisses du jour dernier, comparées aux angoisses de la vie d'ici-bas, elles n'ont rien à voir. Allah Azza wa Jalla, il en parle dans le premier verset de Surat Al-Hajj. Entre autres, il nous dit subhanahu wa ta'ala ce qui signifie « ô homme ». Allah il s'adresse aux hommes, c'est-à-dire il s'adresse à tout le monde. Parce que tout le monde devra rendre des comptes le jour de la résurrection. Les croyants et les non-croyants. Ô hommes, craignez votre Seigneur, les angoisses de l'au-delà sont terribles. Pardon, ô hommes, craignez votre Seigneur, le séisme qui précède l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Tellement le châtiment d'Allah, tellement les gens ils auront la peur d'entrer en enfer. Et l'enfer, il sera attisé. Ils entendront les sifflements de l'enfer. L'enfer, il sera présenté devant eux. Les gens, ils seront tous nus et incirconcis. Au point où Aïcha, elle s'est étonnée de cela. Elle a dit au prophète, comment ça, les gens, ils sont nus, l'homme, il peut voir la femme. Et le prophète, il lui dit, l'affaire, innamal amru ashad, an yanzura al-mar'u ila an yanzura ar-rajuli ila an-nisa. Le prophète il nous dit l'affaire elle est tellement grave, les gens ils auront tellement peur que l'homme il ne va pas penser à regarder la femme et la femme elle ne regardera pas l'homme. Les gens ils auront peur d'aller en enfer. Même si ton père ou ta mère vient te demander une hasanat, tu lui diras, tu ne pourras pas lui donner. Tu diras nafsi, nafsi, j'ai trop peur moi-même d'y entrer. Même les prophètes on ira les voir, on ira trouver Adam alayhi salam, Nuh, Ibrahim, en leur demandant d'intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal pour que l'attente, parce qu'il y aura une attente qui sera énormément longue, avec le soleil juste au-dessus des têtes, et les gens ils vont transpirer. Certains ils seront noyés sous leur transpiration. Et les gens ils vont chercher à qui on peut demander pour qu'ils intercèdent auprès d'Allah, pour alléger ces difficultés. Ils iront voir les prophètes, les personnes les plus proches d'Allah. Et chaque prophète, il présentera une excuse. Et ils diront, allez trouver un tel, jusqu'à ce qu'ils disent tous, allez trouver Muhammad alayhi salatu wassalam. Et là le prophète il intercédera en faveur de ceux qui méritent, et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. L'affaire elle est grave, elle est dure. Donc toi, quand tu aides quelqu'un dans la vie d'ici-bas, le prophète alayhi salatu wassalam, as-sadiq al-masduq, celui qui dit la vérité, il t'a promis qu'Allah Azza wa Jalla il va te soulager d'une angoisse ce jour-là. Allah il va te soulager. Tu seras serein. Ça c'est pas donné à n'importe qui, c'est donné à celui qui se soucie des difficultés des autres et qui tente de les alléger. يقول صلى الله عليه وسلم, excusez-moi je m'en mets dans mes feuilles, toujours comme ça. السائل يسأل يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام من تقضي عن مسلم دينا فقضاء الدين عن المدينين من أحب الأعمال إلى الله، والمدين هو الذي أثقلته الديون وعجز عن تسديدها، فتسديد الدين من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، والله عز وجل جعل للغارمين أي المدينين نصيبا من أموال الزكاة. يقول الله عز وجل إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين أي المدينين، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Quelles sont les œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc le prophète alayhi salam poursuit sa réponse et dit ce sont parmi les meilleures œuvres, on a dit premièrement de rendre joyeux un musulman, deuxièmement de le soulager d'une difficulté ou d'une angoisse, troisièmement de lui rembourser une dette. Quand un musulman a une dette, si on a la capacité de lui rembourser cette dette, on doit le faire. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une dette? Lorsque quelqu'un contracte un prêt ou achète quelque chose, il doit de l'argent, et malheureusement ça arrive aujourd'hui que les gens
il n'est pas les moyens de rembourser, quand la personne, on est dans la capacité de l'aider, il faut le faire. Hein? Bien sûr, on ne parle pas d'une personne qui va aller prendre, acheter plein de choses, il n'a pas d'argent, et après il va voir les musulmans. Hein? Moi je gagne 1200 euros et je vais aller m'acheter une Mercedes à 40 000 euros. Et après je vais voir les frères, ah, il faut aider, Allah il a dit il faut aider, rembourser une dette. Non, ça c'est pas ce cas-là, les gens qui jouent, qui font n'importe quoi, on va par contre leur apprendre à gérer leur argent. Hein? Mais ça peut arriver à tout le monde. De contracter un prêt, d'être dans une situation difficile, de ne pas trouver de travail, etc. Hein, d'avoir un décès. Et aujourd'hui, malheureusement, quand il y a un décès, ça coûte très cher de rapatrier un corps, etc. Donc, les gens peuvent être dans cette situation. On doit essayer de les aider, surtout lorsqu'on sait que la personne est une personne qui est droite et qui est connue pour son sérieux. Et pas dire, comme on entend parfois, « Oh, elle a qu'à bien gérer son argent. » Comme si que nous, ça ne nous arrive jamais de faire des erreurs. Trouvez-moi une personne dans sa vie qui n'a jamais fait d'erreur. Tous on a fait des erreurs. Et tous on va en faire. Même les plus anciens vont dire on a fait des erreurs. Des fois on a acheté telle chose, on n'aura pas d'acheter, c'est trop cher, on a acheté telle voiture, elle a coûté trop cher, c'était pas, etc. Tous on fait des erreurs. Ça arrive. Mais quand on fait une erreur, on aime bien trouver une main qui nous aide à sortir de ce problème-là. Et pas quelqu'un qui nous enfonce. Et sachez que de rembourser la dette d'un croyant, Allah Azza wa Jalla, il a fait de cette catégorie de personnes une des catégories bénéficiaires de la zakat al-mal. Vous savez que la zakat al-mal, donc un des piliers de l'islam, cette zakat, on ne doit pas la donner à n'importe qui. Allah Azza wa Jalla, il a spécifié les bénéficiaires dans une sourate du Coran. Dans la sourate numéro 9, sourate At-Tawbah, le verset 60, Allah subhanahu wa ta'ala, il fixe les bénéficiaires de la zakat. C'est-à-dire que notre zakat, hein, cet argent qu'on va épargner pendant une année lunaire, si elle dépasse un certain seuil qu'on appelle un nisab, on doit donner 2,5%. On ne les remet pas à n'importe qui. On les remet aux catégories qu'Allah Azza wa Jalla a spécifiées dans le verset et qui sont, les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents et ceux qui participent à la collecte de cette zakat pour gagner les cœurs à l'islam, les indigents et ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah, et pour le voyageur en détresse, c'est un décret d'Allah. Allah est omniscient et sage. Donc ces gens-là, si on a la capacité de les aider, il faut le faire parce que c'est une des catégories de bénéficiaires de la zakat. السائل يسأل يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله فيقول عليه الصلاة والسلام أن تطرد عن مسلم جوعا أن تطرد عن مسلم جوعا فطرد الجوع من الجائعين من أسباب دخول الجنة وما أدراك ما الجوع هل نحن نعرف في هذا الزمن وفي هذا البلد ما معنى الجوع ونحن كل يوم والله بفضل الله نأكل اللحم والدواجن والفواكه والخضار كل ذلك بفضل الله عز وجل نحن مشكلتنا الأغنياء الذين يعيشون في الغرب في أوروبا ماذا نصنع بفضلات الطعام المشكل كبير كلنا إلا من رحم الله بعد الطعام وربما كل يوم في البيوت الناس يضعون هذه النعمة من عند الله تبارك وتعالى ها؟ وماذا يفعلون ماذا يصنعون يفتحون الزبالة القمامة وهذه النعم تمشي إلى الزبالة وأناس في العالم الإسلامي وفي العالم بشكل عام يموتون بالجوع ليس لهم ما يأكلون وكلكم تعلمون أن في بلادنا بعض الناس لا يأكلون اللحم إلا يوم الجمعة وأحيانا إلا يوم العيد ونحن كل يوم نأكل اللحم وكل هذه النعم من عند الله تبارك وتعالى فإطعام الطعام إطعام المسكين من أسباب دخول الجنة يقول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله هذا هو الشرط الإخلاص في العمل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يخافون من العذاب يخافون من يوم القيامة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا سلام الله أكبر يدخلون الجنة بأي سبب؟ بسبب إطعام الطعام ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس
وقال هذا الحديث هذا الكلام أول ما دخل المدينة كان يخاطب الناس المسلمون والكفار واليهود في المدينة. أول ما قال عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله أكبر، انظروا سماحة الإسلام. وكذلك البخل وعدم طرد الجوع من الجائعين من أسباب دخول النار دار البوار. يقول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أهل الجنة يسألون أهل النار ما أدخلكم في النار، ما هو السبب، لماذا دخلتم النار؟ ما سلككم في سقر. سقر اسم من أسماء نار جهنم والعياذ بالله. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ما كنا نطعم المسكين. شوفوا المسكين يقول هذا بالراس هذا، ما كنا نطعم المسكين. ولقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن بات شبعا وجاره جائع فقال ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. ليس بالمؤمن، ليس بالمؤمن، ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. Quelles sont les œuvres les plus aimées d'Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que c'est de nourrir le pauvre, de nourrir la personne qui a faim, de donner à manger. Parce que ça fait partie des œuvres les plus aimées d'Allah et ça fait partie des causes qui font entrer au paradis. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il nous cite dans un verset ce qui signifie وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Et ils nourrissent, ils offrent leur nourriture malgré son amour, malgré qu'ils aiment cette nourriture, malgré qu'ils aiment avoir de la nourriture pour eux-mêmes, pour leur famille, malgré qu'ils aiment avoir de l'argent pour s'acheter à manger. Ils l'offrent à qui? Aux miskins, aux pauvres, à l'yatim, l'orphelin, celui qui n'a pas de parents, qui n'a pas de père pour s'occuper de lui, et asira, les prisonniers. Innama nut'imukum liwajhillah. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? En s'adressant aux pauvres, ils leur disent nous vous nourrissons pour le visage d'Allah. C'est-à-dire, c'est pas, on ne recherche pas de votre part des éloges, des compliments. On le fait pour plaire à Allah, parce qu'on sait que cette nourriture que nous avons, c'est Allah qui nous l'a donnée. Si Allah demain il veut que je sois pauvre, je serai pauvre. Allah aujourd'hui il m'a permis de manger à ma faim, et nous aujourd'hui on mange à notre faim, walillahi alhamd, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah demain il veut nous rendre pauvres, il peut le faire. Et combien de gens ont connu la pauvreté et la misère après avoir connu la richesse? Il y a combien de gens qui étaient des milliardaires, wallah, ils ont fini sur un trottoir comme des SDF? Parce qu'Allah il fait ce qu'il veut. Donc quand Allah il te donne, c'est un bienfait de sa part. Et ce bienfait, c'est une épreuve en même temps. Est-ce que tu vas être reconnaissant? Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Nous vous offrons cette nourriture, li wajhillah, pour le visage d'Allah. La nuridu minkum jaza'an. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Wala shukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mais nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Le jour dont on a parlé tout à l'heure, le jour dernier. Nous avons peur de ce jour-là. Peur d'être punis. Alors ça nous pousse à faire le bien. Allah les protégera du mal de ce jour-là et il les fera rencontrer la splendeur et la joie et il les récompensera pour leur patience en leur donnant un paradis, en leur donnant le paradis et de la soie. Regardez la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala à ces gens-là. Parce qu'ils ont nourri le pauvre, Allah il leur a promis le paradis. De la même façon que ceux qui refusent de nourrir les pauvres, ça fait partie des causes qui font entrer en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Alors moi je me suis emmêlé bien comme il faut avec mes feuilles, excusez-moi. On va traduire comme ça. Allah Azza wa Jalla dans ce verset il nous raconte l'histoire. Il nous explique, il nous montre le dialogue qu'il va y avoir le jour dernier entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Les gens du paradis ils vont questionner les gens de l'enfer. Ils vont leur dire mais pourquoi vous êtes rentrés en enfer? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est encore plus, c'est encore, là on voit
une forme de châtiment supplémentaire. Le châtiment psychologique. Quelqu'un qui est dans la punition, tu lui dis mais pourquoi tu as été puni? Ça t'enfonce encore plus le clou. Hein? Imaginez-vous la situation, quelqu'un est en train de se faire punir, tu dis mais qu'est-ce que tu as fait? Comme pour lui donner encore plus de remords. Comme pour qu'il regrette encore plus leurs œuvres, leurs mauvaises œuvres. Ils diront mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous êtes rentré à Saqar, qui veut dire le brasier, qui est un des noms de l'enfer? Et ils vont dire parce que premièrement, nous ne faisions pas la prière. Non, on ne faisait pas la prière. On entendait le muaddin qui dit Hayya ala salah, venez à la prière, venez, Hayya al falah, accourir au succès, mais on n'allait pas faire la prière. Et qu'est-ce qu'ils disent deuxièmement? Ils disent nous ne nourrissions pas le pauvre. Donc quand on voit un pauvre, on ne le nourrit pas. Et mes frères, billah alaykoum, est-ce que nous aujourd'hui, en France, en 2014, est-ce que nous savons ce que c'est la faim? Véritablement, est-ce que nous on sait ce que c'est? Et en particulier ceux comme moi qui sont nés ici. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire la faim? Ce sentiment-là, est-ce qu'on le connaît véritablement? Je ne parle pas de la faim où ça gargouille un peu, mais je sais que je vais rentrer, je sais que je vais trouver à manger. Grâce à Allah, je sais qu'Allah il m'a... Mais on ne sait même plus que c'est grâce à Allah. On s'en souvient même plus tellement, c'est devenu naturel. On a l'impression que c'est naturel d'ouvrir son frigo, de trouver de la nourriture, de manger du poulet, de la viande, du poisson tous les jours. On a l'impression que c'est normal, c'est naturel. Ça, mes frères, ça fait partie des bienfaits d'Allah. Il suffit juste de prendre l'avion et de voyager un peu pour se rendre compte que dans beaucoup d'endroits, Wallah et mes frères, les gens, ils ne mangent pas à leur faim. Et les gens, ils ont une alimentation qui est déséquilibrée. Pour ne pas dire que parfois, ils souffrent de malnutrition, qu'ils n'ont pas suffisamment, que dans certains endroits, et notamment dans nos pays d'origine, on va manger de la viande, parfois que le vendredi, une fois par semaine. Parfois même, chez les plus pauvres, on va manger de la viande que le jour de l'Eid. Nous, on ne sait pas ce que c'est tout ça. Nous, on ouvre le frigo, on trouve toujours des Danone, on trouve toujours des fruits, on trouve toujours des légumes. Hein, et si on trouve de l'eau, on va se plaindre. Hein? Et là, je vois les parents qui touchent leurs enfants pour dire ah ouais, je sma', ah ouais, sma', Wallah, sma'. Parce que Wallah, on est gâté par Allah et on ne s'en rend même pas compte. Allah, il nous a gâtés. Et Wallah, on ne s'en rend pas compte. Il y a combien de gens sur terre qui n'ont même pas cette eau pure, une eau claire? Nous, quand on voit de l'eau, parfois, moi le premier, on se plaint, je ne veux pas boire de l'eau. Parce qu'on veut que du jus de fruits, on veut que des boissons gazeuses. On ne sait même pas que cette eau-là qui est claire, qui est pure, c'est une ni'ma. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette eau qui est venue jusque dans mon verre, Allah azza wa jalla, il a bougé le ciel et la terre pour qu'elle vienne jusqu'à moi. Cette eau-là, elle vient de l'océan. Il a fallu que les montagnes, et vous connaissez le cycle de l'eau, je ne vais pas vous refaire un cours de collège, mais cette goutte-là, elle vient de très loin. Allah azza wa jalla, il a déployé des forces immenses et incroyables pour que cette eau, elle vienne jusqu'en haut des montagnes et qu'elle soit congelée comme un congélateur et que par petite touche, petite dose, cette eau-là, elle nous parvienne et on boit cette eau-là qui est pure et qui est bonne et on ne s'en rend même pas compte que c'est un bienfait. Et on se plaint, on veut que du sucré, que des choses comme ça. Alors que lorsqu'on voyage, et j'ai déjà été dans ma vie dans beaucoup de pays, walillahi alhamd, et j'ai vu des choses, wallah, qui m'ont marqué. J'ai vu des petits enfants, c'est des choses que j'ai vues moi, de mes propres yeux, ce n'est pas des choses à la télévision. J'ai des petits enfants dans des villages, en Afrique, où des enfants, ils n'ont pour eau que de l'eau du fleuve qui passe à proximité de leur maison. Ce fleuve-là, il a la même couleur que la Seine. Billahi alaykoum. Si on passe à côté de la Seine, est-ce que ça nous donne envie de boire? Ça vous donne envie de boire quand vous voyez l'eau de la Seine? Imaginez-vous les jeunes, tu sors d'un match de foot, tu as couru, tu vois l'eau de la rivière. Est-ce que tu as envie de la boire cette eau-là? Jamais tu pourras la boire. Et j'ai vu des enfants tremper leur verre dans ce fleuve qui a une couleur verdâtre, jaunâtre, qui fait partie des 5-6 fleuves les plus pollués au monde, prendre ce verre et boire cette eau-là. Je lui dis, subhanallah, Allah il nous a donné combien de bienfaits? Si vous cherchez à compter les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Si on cherchait à compter, wallah, les bienfaits d'Allah, ils sont immenses. Et on n'est même pas conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tous ces bienfaits. De manger de la viande, de manger... Tellement on mange, c'est quoi notre problème à nous? C'est de savoir qu'est-ce qu'on fait des restes. Et combien, dans de nombreuses familles, combien de fois on jette de la nourriture à la poubelle? Au point où si on calculait toutes ces nourritures, ces quantités de nourriture qui vont à la poubelle, on pourrait nourrir des pays entiers. Combien de nourriture elles sont gaspillées par les restaurants, par les cantines scolaires, sont gaspillées par les grandes surfaces qui préfèrent jeter de la nourriture et de mettre de l'eau de javel dessus plutôt que leurs employés récupèrent cette nourriture. Regardez tout le gaspillage qu'on fait, subhanallah. Et vous pensez qu'Allah ne va pas nous demander des comptes sur ce gaspillage? Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi suffisamment de manger correctement, une alimentation saine et équilibrée. Vous pensez qu'Allah ne va pas nous demander des comptes sur tout ce gaspillage?
On doit faire attention à ça, mes frères. Allah, il nous a gâtés. Il nous a donné beaucoup de choses, mais comme j'ai dit tout à l'heure, les bienfaits, ce sont aussi des épreuves. Et Allah, il va nous demander des comptes. Qu'est-ce qu'on fait pour nourrir les pauvres? Qu'est-ce qu'on fait pour nourrir les pauvres? Qu'est-ce qu'on fait pour que dans nos pays, construire un puits qui ne coûte même pas 1000 € dans des endroits où il n'y a pas d'eau pure? On n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de faire ce bien-là. On n'est pas capable de réserver 10, 15 € par mois pour nourrir les pauvres, nourrir les plus démunis. Alors que chaque mois, on met 20 ou 30 € pour son téléphone portable. On met 40 ou 50 € pour l'assurance de la voiture. On met 40 ou 50 € pour CanalSat, pour la télévision, pour Internet. On met pour des choses comme ça, futiles. Mais est-ce qu'on met pour des choses comme ça? Pour aider les gens à manger ou à boire? Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour ce genre de choses. Voilà, on doit penser à ces choses-là. Voilà, il n'y a pas plus tard que mardi, j'étais au Maroc, dans mon pays. J'ai vu un petit enfant qui faisait du stop. Je sais qu'il allait à l'école, à 10 km. Je l'ai pris dans ma voiture. Je lui ai dit, tu vas où à l'école? Il m'a dit, je vais à l'école dans telle ville qui est sur Maroc. Il y a à peu près 10 km. J'ai dit, tu vas à l'école à pied tout le temps? 10 km. Il m'a dit, non, il y a un bus qui passe. Mais il m'a dit, j'ai pas les moyens de le payer. Je lui ai dit, coûte combien ce bus? Il m'a dit, il coûte 50 dirhams par mois. Il coûte 5 € par mois. Voilà, j'avais honte. J'ai dit 5 € par mois, mais ce qu'il ne les a pas pour payer un bus. Chaque matin, il fait combien de kilomètres pour aller à l'école? Et j'ai dit, nous, nos enfants, ils vont à l'école, ils ont des beaux sacs, ils ont des belles baskets, on leur achète des survêtements, des maillots de foot, et on est en train de se plaindre tout le temps. Et on a la chance d'aller à l'école, la chance de s'instruire, la chance d'apprendre des langues, la chance de pouvoir apprendre un métier, et voilà, on n'est même pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Et ces gens-là, ils font 10 km. Si nous, nos enfants, devaient faire même ne serait-ce que 1 ou 2 km, Allahu a'lam s'ils seraient capables de les faire. Regardez mes frères, tous ces dons d'Allah, tous ces cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne. Est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce qu'on est reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous aussi on donne aux autres comme Allah il nous a donné? Parce que cet argent ne nous appartient pas, mes frères. C'est bien fait, c'est pas parce qu'on est intelligent, c'est pas parce que nous on est meilleurs que ceux d'Afrique ou d'Asie, c'est pas parce qu'on est meilleurs qu'eux. Allah il nous a donné, mais il attend de notre part qu'on redonne aux autres. Et à travers ce hadith-là, il a su'al وإلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام لاحظنا أن النبي يربي أمته عليه الصلاة والسلام أنهم كالجسد الواحد يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابع عليه الصلاة والسلام. انظروا تربية النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن نكون كلنا في خدمة الآخرين لأن العاقل والله هو الذي يسعى في قضاء حوائج الآخرين لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Je dis quand on regarde la question des Sahaba, je disais tout à l'heure, regardez les questions qu'on pose aux savants, nous nos questions c'est toujours les mêmes questions. Toujours, le vinaigre, ça c'est halal, ça c'est haram. Bien sûr qu'il faut connaître le halal et le haram. Mais nous, c'est que toujours des questions comme ça. Le vinaigre, le si, je sais pas quoi. Tout le temps, c'est avec du vinaigre. On dirait toute notre vie, c'est que du vinaigre. Et on dirait que la personne, elle boit 2 litres de vinaigre par jour. Tellement la question revient tout le temps. Hein? Regardez la question de cet homme-là. Regardez l'intelligence de cet homme-là. Lui, il veut le paradis. Quelle est la personne la plus aimée d'Allah? Quelles sont les œuvres les plus aimées d'Allah? Et regardez la réponse du prophète alayhi salam. Qu'est-ce qu'elle nous indique, cette réponse-là, mes frères? Cette réponse-là, elle nous indique que le prophète alayhi salam, il a bâti sa communauté. Il a construit une communauté en mettant entre elles un ciment. Ce ciment fort, c'est cet amour des uns pour les autres. C'est cette fraternité. Ça, c'est le ciment qui va lier cette communauté. Et il a donné des images. Le prophète alayhi salam, il nous dit, le croyant avec le croyant, c'est comme une construction dont tous les éléments se soutiennent. Et il a fait ce geste-là. Les croyants, nous, entre nous, on devrait être comme ça. Peu importe notre couleur, peu importe notre âge, peu importe notre origine, on est croyant, tu es croyant, on devrait tous être comme ça, c'est-à-dire la main dans la main. Hein? La main dans la main. Chacun, il cherche le bien pour son frère. Chacun, il a envie d'aider son prochain. Chacun, il a envie de faire le khair. Quand on fait ça, le bien, il se propage et le mal, il diminue. Et c'est comme ça que le prophète, il a éduqué sa communauté. Parce que celui, mes frères, qui aide les gens, Wallah, Wallahi, thumma Wallah, Allah Azza wa Jal, jamais le laissera tomber. Celui qui aide les gens, il trouvera toujours Allah subhanahu wa ta'ala qui lui ouvrira des portes. Celui qui pense toujours aux autres, Allah Azza wa Jal, il va lui envoyer des gens qui vont lui ouvrir des portes, qui vont lui faciliter.
et qui vont, lorsque lui il pensera comment il va se sortir de telle situation, il va trouver des gens qui vont l'aider. Jamais Allah Azza wa Jalla il va t'abandonner. Le prophète il nous dit quoi, alayhi salatu wassalam? Allah il aide son serviteur tant que celui-ci il aide son frère. Donc si tu veux qu'Allah il t'aide, toi tu as envie qu'Allah il t'aide pour un travail, pour une maison, pourquoi, pour un emploi, pour un mariage, pour quoi que ce soit, tu as envie qu'Allah il t'aide, aide les gens. Aide les gens et Allah il va t'aider. Fais le bien, tu trouveras les gens qui te font du bien. Comme tu fais, il te sera fait. Si tu fais du bien, tu trouveras le bien. La récompense de l'ihsan, c'est que l'ihsan. La récompense du bien, c'est le bien. Ça, mes frères, on doit le comprendre, ça. Et changer notre façon d'être. Parce que malheureusement, la vie en Occident, parmi les plus grands méfaits de la vie en Europe, c'est l'individualisme. C'est que chacun, il ne pense qu'à sa propre personne. Chacun ne pense qu'à sa propre vie, qu'à ses enfants, qu'à sa voiture. Et on voit tous, on a des projets ici. C'est normal d'avoir des projets. Tous, on a des projets. On a des projets professionnels. On a des projets de construire peut-être des maisons ou de s'acheter telle ou telle chose. On a des projets d'aller en vacances. Mais est-ce qu'on a des projets pour notre Ummah? Est-ce qu'on a des projets pour nos frères? Est-ce qu'on a comme projet de construire une mosquée? Est-ce qu'on a comme projet de faire telle ou telle chose? Si tu demandes à quelqu'un, tu veux aller en vacances, il va te dire oui. Depuis quand tu te prépares? Est-ce que quelqu'un il va se préparer maintenant pour aller en vacances? Quelqu'un qui va aller au bled, il va acheter ses billets d'avion maintenant au mois de juin? Ou il les a achetés au mois de janvier ou au mois de février? Il va s'y prendre longtemps à l'avance. Pour Dunya, on sait s'organiser. On s'organise, on met de l'argent de côté. Et ça c'est très bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais est-ce que l'on fait la même chose pour notre religion? Là vous êtes à Comblaville, walillahi alhamd. Allah il vous a ramené dans cette ville. C'est pas pour rien mes frères. Allah, certains, il vous a ramené de plein de pays, je vois les visages, vous êtes de plein de pays différents. Allah, il vous a ramené ici. Pourquoi Allah, il vous a ramené ici et vous a pas ramené là-bas ou vous a pas ramené là-bas? C'est parce que vous avez un rôle à jouer dans cette ville-là. Et qu'aujourd'hui, vous travaillez, Inch'Allah, et si vous travaillez peut-être que dans 50 ans ou 60 ans, peut-être personne parmi nous sera là pour voir les fruits, mais peut-être qu'il y aura de grands fruits, peut-être qu'il y aura des savants, peut-être qu'il y aura des imams, ou tout simplement des musulmans du paradis, qui vont vivre et qui vont grandir ici. Parce que vous avez travaillé, vous avez un rôle à jouer. Qu'est-ce que nous on prépare pour notre mosquée? Une mosquée, souvent quand je vois les projets, c'est toujours tiré par 2-3 frères miskines qui sacrifient leur vie. Et les autres musulmans qui sont passifs. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est pas simplement de l'argent, c'est plus que l'argent dont on a besoin mes frères. On a besoin de toute votre énergie, de tout votre amour, de toute votre volonté. C'est de ça qu'on a besoin pour qu'un projet se réalise. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre la baraka quand tout le monde va travailler, quand tout le monde va se sentir concerné. Surtout lorsqu'on va réussir à se réunir. Il n'y a que la mosquée qui peut nous réunir. Regardez, il y a des gens, je vois des visages de tous les âges. De tous les âges. Dans quel endroit je vais être avec quelqu'un qui a 70 ans et un petit enfant qui a peut-être 10 ans ou 12 ans, qui va réunir des femmes et des hommes, des gens de tous les pays. Quel endroit en dehors de la mosquée est capable de faire cela? Il n'y a pas d'endroit en dehors de la mosquée. La mosquée, c'est la seule capable de fédérer toutes les personnalités, tous les individus, toutes les compétences. Trouvez votre place et travaillez pour votre ummah. Participez, mettez votre pierre à l'édifice. C'est ça qui va rester après votre mort. Quand vous allez mourir, c'est ça qui va rester. Wallahi mes frères, vos maisons, vos voitures, Wallahi vous ne les emporterez pas avec vous. Il n'y a rien qui va venir avec vous. Vos vêtements, vos sapes, vous ne les ramènerez pas avec vous. Ce que vous allez ramener, c'est vos bonnes œuvres et vos mauvaises œuvres. Et ce qui va rester pour vous, c'est ce travail que vous allez faire pour la ummah. Le prophète, il nous a laissé, ces hadiths-là, c'est un héritage. Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour son prochain? Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour faire changer les choses? La vie ici en Occident, elle nous apprend l'individualisme. Chacun, il doit penser qu'à sa vie. L'islam, il ne nous apprend pas ça, mes frères. L'islam, il nous apprend à partager. Abu Bakr al-Siddiq, il est rentré en islam, les premiers jours, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr al-Siddiq les premiers jours? Ah, je vous pose la question, vous participez vous aussi. يدعو في سبيل الله وبكيف بالضبط يعني ماذا فعل؟ Sans bien, c'est il a fait quoi? Abu Bakr al-Siddiq, comme il a dit le frère, il a invité les gens à la religion d'Allah. Ceux qui répondaient à l'appel, c'était qui en général? Les fuqara ou les aghniya? C'est qui répondait à l'appel? Man yastajib li hada an-nida? Les fuqara. L'aghniya la yuridun l'islam. Les riches, Quraysh, les notables, ils ne voulaient pas de l'islam. Parce que tu viens de lui dire, toi tu as de l'argent, il faut partager. Va voir les pauvres. Le pauvre il a rien, c'est normal, il dit c'est normal, il veut partager. Les pauvres ils acceptaient cet appel-là. Ils voulaient rentrer en islam. Les pauvres c'était des esclaves. Les esclaves c'était la propriété d'un maître. Il lui appartient, il fait ce qu'il veut. S'il veut le tuer, il le tue.
Qu'est-ce qu'il a fait Abu Bakr Siddiq? Il est rentré en islam, il a libéré 7 esclaves. Avec son argent, il les a achetés. Avec son argent, il les a achetés. Au point où son père lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que de gaspiller ton argent. Et des sourates du Coran, elles ont été révélées pour mentionner Abu Bakr Siddiq, mentionner son bien. Il a acheté Bilal à un prix, comme vous le savez, un prix cher. Hein? Et le maître de Bilal, il disait, il m'aurait demandé ne serait-ce que un dinar, je lui aurais donné. Abu Bakr, il a acheté Bilal 10 dinars. Il dit, moi, il m'aurait donné 15, je lui aurais donné ça. Mais il ne vaut rien. Qu'est-ce qu'il avait répondu à Abu Bakr? Il m'aurait demandé 100, je lui en aurais donné 100. Regardez Allah Akbar. Regardez cette personne-là, le khair. Allah lui a donné de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le khair. Bilal, aujourd'hui, tout le monde le connaît. Abu Bakr, tout le monde le connaît. Qu'est-ce qu'il disait Omar? Il disait, notre maître, Abu Bakr, a libéré notre maître Bilal. Regardez Allah Akbar. Comment l'islam, il a réuni des gens différents. Un notable, un arabe, et un Éthiopien, un noir de peau, un esclave. Regardez comment l'islam, il les a réunis. Et regardez comment Omar, le deuxième calife de l'islam, regardez comment il parle en bien de ces personnes-là. Regardez l'islam, ce que ça a fait. Quand l'islam, il est correctement appliqué, regardez les valeurs, regardez la fraternité, l'amour, regardez l'argent qui est dépensé dans le bien. Et plus tard, Abu Bakr, il va donner toute sa fortune lorsque le prophète va faire la hijra. Toute sa fortune, elle va aller pour soutenir la cause de l'islam. Nous aujourd'hui on ne demande pas à la personne de donner toute sa fortune, on ne lui demande pas de vendre sa voiture, on ne lui demande pas de vendre son appartement, on lui demande d'être acteur de ce projet-là. Soyez des acteurs. Frère m'a dit faire de l'argent, c'est plus que l'argent. Wallah mes frères, l'argent ça suffit pas. Wallah l'argent ça suffit pas. C'est pas simplement 10 euros, 20 euros et t'as soulagé ta conscience. Non, qu'est-ce que tu fais dans cette vie? Qu'est-ce que tu veux faire de cette vie? Tu veux juste consommer? La vie c'est juste, je m'achète des vêtements, une voiture, je vais en vacances, je m'amuse, et puis je vais faire la prière de temps en temps, je donne 10 euros, et ça y est, je suis soulagé. C'est ça la vie? C'est ça notre vie qu'on veut? لماذا خلقنا؟ خلقنا لأجل العبادة أو خلقنا عبثا؟ خلقنا للطعام وللأكل والشرب والعطلة واللباس والنساء. Pourquoi est-ce qu'Allah nous a créé mes frères? C'est juste pour profiter de la nourriture, de la boisson, ou c'est pour donner un sens à notre vie? Alors, il faut se poser des questions mes frères. Wallah, on est à une époque où beaucoup de choses évoluent. Beaucoup de mosquées se construisent. Wallah, et ces mosquées demain, elles seront la fierté des musulmans. Et on espère que de ces mosquées-là, il va sortir des gens pieux, des bons musulmans, qui ont une compréhension équilibrée de l'islam et qui vont travailler pour cette religion. C'est une occasion qu'Allah vous donne. Wallah, mes frères, ne la laissez pas passer. Ne la laissez pas passer. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je disais. Faites ce que Allah, investissez-vous en fonction des qualités qu'Allah vous a données. Il y a un frère, il est bon dans la sono, il va s'occuper de l'enregistrement. Un autre qui est bon pour filmer, il va filmer. Un autre qui est très riche, il va donner plus d'argent que celui qui en a moins. Un qui peut faire telle chose, un qui est connu dans la ville, il peut aller intercéder, il va aller intercéder, etc. Mais que chacun y participe. Ce n'est pas le projet d'une personne, de personnes. Wallah, c'est notre projet à nous tous. Et Wallah, dans la ville, il n'y a pas de meilleur endroit que la mosquée, mes frères. Il n'y a aucun endroit qui aurait pu nous réunir aujourd'hui. Il n'y a aucun endroit qui aurait pu nous réunir si c'était la mosquée. Avec toutes ces différences, il n'y a aucun endroit. Donc cette mosquée, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, on doit lui donner de la valeur, on doit lui donner de l'amour. Et on doit tout faire pour que cette mosquée, ça soit un endroit propre, un endroit accueillant, un endroit qui soit grand et que ça ne se limite pas simplement. La mosquée, c'est pas, mes frères, simplement un endroit où on vient faire la prière. La mosquée, c'est toute notre vie. Dans la mosquée, il y a tout. Dans la mosquée, il y a tout. À l'époque du prophète, il y avait tout. Les pauvres, ils venaient, ils dormaient à la mosquée, on leur donnait à manger. On enseignait aux gens. On recevait les délégations étrangères. Dans la mosquée, il y a tout. Normalement, aujourd'hui, nous, dans la mosquée, on devrait être capable de pouvoir faire du sport avec nos enfants, de les emmener en vacances, faire des activités sportives, de nourrir les pauvres de la ville. De savoir à comble la ville qui est pauvre, pour que notre zakat, on la donne véritablement aux pauvres de la ville. On doit être capable de développer toutes ces activités sociales, ces activités culturelles. On doit être capable aussi d'accueillir les non-musulmans pour qu'ils connaissent l'islam. Les gens, ils ont peur de l'islam. Quand on allume la télévision, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours la même chose. L'islam, sang, la barbarie, des meurtres, on voit que des choses négatives. Nous, on se plaint de cela. Mais qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? On ne vous demande pas, en tant que musulman, toi, d'aller à TF1 te parler si tu n'as pas le niveau, non. Mais qu'est-ce que toi tu fais à ton niveau pour changer l'image de l'islam? Est-ce que nous on n'est pas capable de faire une journée porte ouverte, d'accueillir les gens, de leur expliquer les grandes valeurs de l'islam, de dire voilà ce que dit notre religion, que la meilleure personne c'est la personne qui est dévouée aux autres, de leur dire nous aussi il y a du partage, on n'est pas capable de leur donner à manger, de les accueillir. Le prophète il n'était pas comme ça, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a fait? أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل ماذا فعل؟
Awwal shay. Qu'est-ce que le prophète a fait en premier quand il a voulu appeler les gens à l'islam? Quel acte il a fait? Je vous pose des questions pour qu'en même temps vous puissiez comprendre, réfléchir. Qu'est-ce qu'il a fait, mes frères? Au tout début de l'islam, dès qu'Allah Azza wa Jalla a révélé les versets où il l'a invité à appeler à l'islam. Ya ayyuhal muzammil, qum fa'anzir. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, vous savez pas qu'est-ce qu'il a fait ou quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, ta'am. Il a fait un repas. Il a fait un repas et il a invité tous les Quraysh à ce repas-là. C'est la première chose qu'il a fait. Regardez, da'wa avec la nourriture. Pourquoi? Parce que les gens, quand il y a un repas, les gens ils sont à l'aise, ils rigolent, ils discutent. C'est un moment qui est convivial. Et on n'est pas capable de faire un repas et d'inviter les non-musulmans, d'inviter les... Je vois que vous avez à côté des pavillons, vous avez des voisins. On n'est pas capable de les inviter, nous aussi, de leur faire un repas et de leur dire voilà l'islam c'est quoi, on est vos voisins, vous vivez votre bien, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, venez nous voir, etc. Pour rassurer les gens, on n'est pas capable de faire ça. On ne demande pas d'aller sur les Champs-Élysées en haut de la Tour Eiffel, de faire non, ça on ne demande pas de faire ça. On ne demande pas d'aller à TF1 ou là dans un débat politique. Non, si tu n'as pas le niveau, on ne te demande pas ce que Allah il t'a pas. On ne te demande pas ce que tu ne peux pas supporter, ce qui n'est pas de ton niveau. Non, on te demande des choses à ton niveau. Ça, on n'est pas capable de le faire. Question que je vous pose, mes frères. On n'est pas capable, nous, dans nos mosquées, nos petites mosquées, comme moi c'est une mosquée de cette taille-là, on n'est pas capable de faire ça, nous. Est-ce qu'on est capable ou on n'est pas capable de faire ça? On est capable. Mais on n'a pas le souci. C'est ça le problème. Pourquoi on n'a pas le souci? Parce qu'on pense qu'à notre vie. Pour mes vacances dans le sud, là au soleil, ou en Espagne, ou là au bled, ça j'ai le souci dès le mois de janvier. Le souci il me vient tout seul. J'ai pas besoin de faire une khutba. Les frères, attention. غادي يفوت الوقت ديال تعجز تقطع تذكره البلاد. D'abord, là, j'ai pas besoin de vous faire un rappel pour ça. Chacun il sait que s'il veut partir en vacances, il faut réserver longtemps à l'avance. C'est-à-dire attention les frères, changez vos voitures, elles sont trop vieilles. Changez vos voitures, achetez des Mercedes, achetez des diesel. J'ai pas besoin de vous dire ça. Chacun il sait ce qu'il a à faire. Et chacun, si sa voiture elle est vieille, il va mettre de l'argent de côté. Mais est-ce qu'on a le souci pour notre religion? Est-ce qu'on pense à ça? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et bien sachez une chose, plus il y aura de monde, plus il y aura de l'ikhlas, de la sincérité, plus il y aura de bonne volonté, plus il y aura des mains supplémentaires, plus il y aura cette fraternité entre nous, où les jeunes ils respectent les anciens, mais les anciens aussi ils font une place aux jeunes, parce que les jeunes c'est l'avenir. Cette volonté de travailler ensemble, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit l'origine, plus il y aura cela, plus Allah subhanahu wa ta'ala il mettra la baraka, et plus il y aura du khair qui va sortir de cette mosquée. Et wallah c'est tout ce qu'on souhaite. فنكتفي بهذا القدر. Je me contente de ça, Inch'Allah, c'est bientôt l'heure de l'Adhan. On pourrait développer encore ce hadith, Inch'Allah, on n'a pas fini. Inch'Allah, si Allah nous l'accorde une prochaine fois, on le fera. Allahumma ighfir lana dhunubana, وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم يسر لنا بناء مسجد جديد في هذه المدينة. اللهم يسر لنا بناء مسجد جديد في هذه المدينة. اللهم ألف على الخير قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ألف على الخير قلوبنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, je crois qu'il y a le collecte qui est organisé, c'est ça? Non. Juste après la salat, collecte, donc participer. Et après il y a un ikram aussi de la nourriture. Hein. C'est ça? Il faut payer ou là c'est gratuit? C'est gratuit, mashallah, tabarakallah. Donc il y a un repas qui a été fait pour vous, hein, donc ceux qui n'ont pas mangé, qui veulent se restaurer, patienter. Il y a aussi une collecte qui est faite, Inch'Allah. Donc essayez d'y participer du mieux que vous pouvez. Sachez que chaque euro que vous donnez, Allah Azza wa Jalla il le multiplie par 10. Celui qui donne 1 euro, c'est 10 euros. Celui qui donne 10 euros, c'est 100 euros auprès d'Allah. Donc donnez-les avec une intention sincère, de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et dites-vous qu'il y a des gens dans beaucoup d'endroits, il y a des mosquées qui sont construites avec des gens, des dons dont on ne connaît même pas l'auteur. Et des gens tellement ils veulent être sincères, ils ont donné des enveloppes 10 000, 15 000 euros, personne ne sait c'est qui a donné. Ça c'est des choses qui sont bien, qui font plaisir, qui montrent la pureté de l'intention de la personne. Il veut plaire qu'à Allah, il ne veut pas que son nom il soit mis en avant. Wa jazakumullah khair, et excusez-moi pour le temps.